सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब के प्रोग्राम पंजाब नाउ च तुहाडा स्वागत है। दो मुल्क आमो सामने भिड़ पिया। वैसे पंजाब वाले बड़ा कहते रहे पंजाब साडी माँ कनेडा साडी मासी, दोनों का रिश्ता बड़ा गूढ़ा है दोनों धरतियों के नाल। पर आ रेड़का जिहा पै गया विच। हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते जस्टिन ट्रूडो एक दूजे दे आमो सामने खड़े नज़र आ रहे। कैनेडा ने भारत के डिप्लोमैट नूं उत्थों कढ़ता, इधरों भारत ने 5 दिनों का अल्टीमेटम कैनेडा के डिप्लोमैट नूं देता कि जाओ भाई वापस चले जाओ अपने मुल्क दे विच। हुण ये दो मुल्कां दी आपसी पोलिटिकल लड़ाई हैगी आ। इहदे विच है कुछ नहीं, पॉलिटिक्स ही है। किहड़ी पॉलिटिक्स ये दोनों मुल्क या दोनों मुल्कों के ये मोहरी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी किहड़ी पॉलिटिक्स खेड रहा। पर इस पॉलिटिक्स दे विच नौजवान सख्ते च आ। नौजवानों नूं चिंतावां लगणियां शुरू हो गई, किते वीज़े लगने बंद तो नहीं हो जाणगे, किते जिहड़े स्टडी बेस ते गए आ उधर किसी न किसी वजह करके कैनेडा च गए आ, किते उन्हां लई दिक्कतां तो नहीं पैदा होणगियां। वो तमाम लोग बड़ियां नज़र टिका के बैठे आ कि इहदा हल की निकलेगा, गल बनेगी कित्थे जाके। आपां चर्चा करांगे इहदे उत्ते कि गल जा किहड़े पासे नूं रही है। जिक्र तो यह भी करना बनता है कि महिला राखवांकरण दा बिल, इहनूं लैके चर्चा खूब है। और असल दे विच महिला राखवांकरण बिल लागू हुंदा है ते इहदा असर की होएगा, लागू करवाउण लई किहड़ियां चीज़ां करनियां पैणगीयां, कि अज ही सारा कुछ हो जाएगा तो लागू हो जाएगा, या अजे इंतजार करना पेगा 2029 का अगलियां लोक सभा दी चोणां दा, 2027 तक आने वाली चोणां दा जिहड़ियां विधान सभावां दीयां, या इहदा इंतजार करना पेगा। कुछ टैक्नीकल जिहड़ियां चीज़ां ने आपां उहनूं थोड़ा तुहाडे नाल साझा करन दी कोशिश करांगे। जिक्र नवजोत सिंह सिद्धू का भी करांगे। एक शेर है, मैं अक्सर उही सतरां दोहराना हुंदा जदों मैनूं ये याद आता कि कदे तां गैर हाज़र भी है हाज़र जापदा मैनूं, कदी मौजूदगी विच भी कमी महसूस होंदी है। सिद्धू पंजाब दी पॉलिटिक्स दे विच हाज़र है या गैर हाज़र है? हाज़र है तो किवें हाज़र है, गैर हाज़र है तो किवें गैर हाज़र है, तो इहदा इंपैक्ट सिद्धू दी भविखी सियासत दे उत्ते किहो जिहा पै रिहा, आपां इहदी चर्चा करांगे। तो जे पंजाब की चर्चा हो तो इत्थे करप्शन नाल जुड़े हुए मामलों की गल ना करिए। जदों तो खास तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां ने सत्ता संभाली है तो गल बनती नहीं। सुंदर शाम अरोड़ा 50 लाख रुपए की रिश्वत के मामले च दोष तय हो गया सुंदर शाम अरोड़ा ते। और गल भरतेंद्र चहल होरां दी भी करांगे कि उन्हां दा केस कित्थों तक पहुंचा। तमाम नुकतियां ते चर्चा करने लई मेरे नाल मौजूद रहणगे सीनियर पत्रकार राजीव पासकर जी। पासकर साहब जी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। पासकर साहब शुरुआत कर लेने आपां कैनेडा दी, जो कल तो लगातार, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स का उत्थे शुरुआत साडे इधर विशेष इजलास शुरू होया, उन्होंने भी संसद दे विच हाउस ऑफ कॉमन्स दे विच जिन्ने पार्लीमेंटेरियन ने वो सारे इकट्ठे हो गए। उत्थे प्रधानमंत्री ने जिहड़ा एक बयान दिता, उस बयान ने दोनों मुल्कों के अंदर तो एक खिच्चोताण जी पैदा की है। मैनूं लगदा कि खास तौर पर उन्होंने नौजवानों के विच एक उकताहट जी या एक अजीब तरीके की हलचल पैदा करती है, जिहड़े विदेश जाने के चाहवान ने। तो गल इत्थों तक पहुँच गई कि हरदीप सिंह निज्जर का कतल ही भारत ने जिहड़ा वो करवाया, भारतीय एजेंसियां ने करवाया। गल बहुत गांह निकल के मैनूं लग हुण इहदे इंपैक्ट की नज़र आउंदे तुहानूं, दोनों मुल्कों के रिश्तिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ की प्रभाव पैंदा नज़र आ रहा है, तो दोनों मुल्कों की पॉलिटिक्स, दोनों लीडरां की इहदे विच पॉलिटिक्स कित्थे खड़ी है? पॉलिटिक्स तो तकरीबन अगे भी तो पिछे भी खड़ी है। और कारण की है कि जस्टिन ट्रूडो ने जब यह भाषण उत्थे दी पार्लीमेंट दे विच दिता और उहदे विच बड़ा एक शॉर्ट ते स्ट्रेट मैसेज दिता। उन्होंने अपने भाषण दे विच कहा कि मैं G20 मीटिंग दे विच जद गया सी, उत्थे असी मोदी साहब नूं भी उन्होंने कहते दसता सीगा ते असी किसी भी तरीके नाल साडी कंट्री दे विच आके इंडियन एजेंट अगर कोई किसी साडे सिटीजन का
ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਿਆਕਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਤਕੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਗਮੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਕਾਰਨ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਜਬੂਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਇਸ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਦਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣੇ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ G20 ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਟਾਈਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ तमाम ਗੱਲਾਂ G20 ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ 에ਅਰਫੋਰਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਹੋਈ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਇਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਰੁਕ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੂਕ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਠੇਠ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇ? ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਆ, ਵਪਾਰ ਵਾਹਵਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਚੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਾਂ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਣੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਆ? ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਚੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲੇ ਝੂਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗਰਮੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਰਮੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਨ ਨੇ ਔਰ ਰੂਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ G20 ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 2024 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਵੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਗਰ ਦੋ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਊਚ ਨੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉੱਥੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜਦ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਹੁਣ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲੈਡਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਲ ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਣੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਸ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਉਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪੀਐਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਡਲਸ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੁੱਖ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਹੋਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗੱਲਾਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆ 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 33% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2024 ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ 28 ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 180 ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2029 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁਣ 545 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਉਹ 26 ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਔਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 545 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 33% ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਮਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਘਾਗ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਾਰਡ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਸ਼ਦ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਸ਼ਦ ਪਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਬਤੌਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ MP ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਤੀ ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰੇ
ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੋਏ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਮਨ। ਪਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਵਿੰਗ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 12-13 ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਿਮਨ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਿਮਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਚੀਫ ਵਿਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਪਰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਜੇ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੜਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 19 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 3 ਤਲਾਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ 550 ਜਾਂ 500 ਜਾਂ 450 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ। ਜੇ 1000 ਰੁਪਈਆ 2500 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਸਪਲਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਣਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਦਿੰਨੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਆ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹਰਨੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEOs ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CEOs ਨੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਗਏ। ਨਿੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ। ਸਿੱਧੂ ਉਂਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਤੱਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ USP ਯੂਨੀਕ ਸੈਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੰਡਾਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੱਤਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਚਲੋ, ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਰੇਤਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਠੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਿਤੇ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਏ
ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਪਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਭਖੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਦ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੱਤਾ ਬੰਦਾ ਠੰਡਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਸੋਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆ ਫਾਈਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੈਪ ਲੱਗਦਾ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰਬ ਮੰਤਰੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਊਂਟ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਫਰੇਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਹਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਮੋਹਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜਦ ਚਾਰਜਿਸ ਫਰੇਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏਗਾ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਮਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰਵ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਹੁਣ 21 ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲ ਕਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਲ ਕਜ਼ਾਰ ਦੀ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਚਾਰਜਿਸ ਫਰੇਮ ਹੋ ਗਏ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਹਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਧਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਲਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ 60 ਰੁਪਿਆ। ਉਹ ਬਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਬਸ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ, ਈਵਨ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ, ਐਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਪत्ति ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।